الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین گرامی، وقت کی قلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میرے ان اساتذہ کی موجودگی میں ان کے لیے ہدیہ تبریک و تحسین اور جو اراکین بزم حامد ہیں ان کی بھی خدمت میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بعد السلام، میرا جو آج کا عنوان ہے وہ ہے عقیدے کی اہمیت۔ عقیدہ اس دین اسلام کے شعار میں کتنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں، لفظ جو عقیدہ ہے یہ ماخوذ ہے عقد سے۔ عقد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ گرہ باندھنا، یا جس کو سرائکی میں کہتے ہیں گانٹ باندھنا۔ اب اس عقیدے کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ فرماتا ہے عقیدہ اس تصور کو کہتے ہیں جو دل میں یقین کی کیفیت کو پیدا کر دے۔ اب عقیدہ کیوں ضروری ہے؟ دین اسلام کے دو جز ہیں، ایک عقائد ہیں، ایک اعمال ہے۔ اعمال نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اگر ان میں اختلاف ہے تو کوئی خرابی لازم نہیں آتی۔ کیونکہ سرکار رحمت دو عالم نے فرمایا کہ اختلاف امتی رحمت۔ اس اختلاف سے چاہے کوئی رفع یدین سے نماز پڑھتا ہے، چاہے کوئی فقہ حنفی سے تعلق رکھتا ہے، فقہ مالکی سے تعلق رکھتا ہے، حضور نے اس کو باعث رحمت قرار دیا ہے۔ لیکن جن کی عقائد میں خرابی ہے، عقائد میں خرابی وہ باعث موجب ادخال فی النار کا سبب بنے گی۔ اگر عقائد میں تھوڑی سی خلش ہے، جتنے بھی اعمال ہوں گے اعمال اکارت میں جائیں گے۔ کیونکہ ان عقائد کے متعلق ایک دو حدیثیں اس کے ضمن پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا ابن عائذ صحابی کریم ہیں، حضور کے صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا اور فرمایا گیا کہ یا رسول اللہ اس کا جنازہ پڑھا دیجئے۔ جب حضور آگے بڑھ کر جنازہ پڑھانے لگے تو حضرت عمر بھی کھڑے ہوئے تھے، فرمایا کہ لا تصلی علیہ یا رسول اللہ فانہ رجل فاجر۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس شخص کا جنازہ نہ پڑھیجئے۔ اس لیے حضور نے حضرت عمر پاک نے اس شخص کے فسق و فجور کی گواہی دی۔ حضور پیچھے مڑے، باقی صحابہ کرام سے دریافت فرمایا کیا تم میں سے کسی نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ اس نے کبھی اسلام کا کام کیا ہو؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے حضور کی بارگاہ میں، فرمایا دست بستہ فرمایا کہ یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں دیکھا مگر ایک دن دیکھا تھا اس نے فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں پہرا دیا تھا۔ تو حضور نے آگے بڑھ کر اس کی نماز جنازہ پڑھا دی، اس کی تجہیز و تکفین ہو گئی۔ حضور نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ اصحابک یظنون انک من اہل النار وانا اشہد انک من اہل الجنہ۔ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابی یہ میرے ساتھی تجھے گمان کرتے ہیں کہ تو اہل نار سے ہے، لیکن میں رسول خدا ہو کر یہ گواہی دیتا ہوں کہ انک من اہل الجنہ۔ اور پیچھے حضور نے حضرت عمر سے فرمایا کہ یا عمر انک لا تسأل عن اعمال الناس ولكن تسأل عن اعمال الفطرہ۔ حضور نے حضرت عمر کو فرمایا کہ عمر خلیفہ ثانی، فرمایا تجھ سے لوگوں کے اعمال کے متعلق سوال نہیں پوچھا جائے گا لیکن ان کی فطرت کے متعلق سوال پوچھا جائے گا۔ اسی حدیث کے تحت حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ ان الاعتبار بالفطرت هو الاعتقاد۔ فرماتے ہیں یہاں اعتبار جو ہے فطرت کا ہے، عقیدے کا ہے۔ اگر عقیدہ کچھ نہیں، اعمال جتنے بھی ہوں تب کوئی کے کام نہیں آئیں گے، جتنے اعمال چاہے جتنے بڑے اعمال ہوں۔ ایک اور دوسری حدیث حضرت سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں اس حدیث کے، وہ فرماتے ہیں کہ جنگ حنین ہونے لگی، ایک بار ایک شخص کو حضور نے دیکھ کر فرمایا کہ یہ شخص جو ہے فلاں شخص دوست کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب جنگ جاری ہوئی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جب مقابلہ جاری ہوا تو اس شخص نے بڑے جوہر دکھائے، اسلام کی خاطر لڑا، بڑے زخم کھائے، لیکن ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آ گیا کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ یہ شخص تو دوست کی ہے لیکن ہم نے دیکھا اسلام کی خاطر چھلی چھلی ہو گیا، اسلام کی خاطر بڑے اس نے زخم برداشت کیے، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا محنت کرنے والا شخص، جہاد میں اتنا بڑے اسلام کے اتنا بڑے رتبے میں یہ کام کرنے والا شخص کیسے جہنمی ہو سکتا ہے؟ اگر یہ جہنمی ہے تو پھر جنت میں کون جائے گا؟ اتنے عام واحد میں ایک صحابی آیا حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ جس شخص کے آپ بارے میں فرمایا تھا وہ خودکشی کی موت مر گیا ہے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ نے حضرت بلال سے فرمایا کہ یا بلال قم فعزم لا يدخل الجنة الا مؤمن وان اللہ لا يؤيد هذه الدين بالرجل الفاجر۔ حضور نے فرمایا کہ اے بلال اعلان فرما دیجئے کہ جنت میں کوئی شخص داخل نہیں ہو سکے گا۔ آگے استثناء کیا کہ الا مؤمن، مگر مومن داخل ہوگا۔ آگے حضور نے کیا فرما دیا کہ وان اللہ لا يؤيد هذا الدين بالرجل
फाजिर। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ताला एक फासिक बदवाजिर शख्स से भी एक दीन की वो तईद व हिमायत करवा लेता है। अब आते हैं कि हुजूर ने फरमाया बनी इसराइल के 72 फिरके हुए थे जो सब जहन्नम में गए थे, और हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत के अला सलासिन व सबईन तफ्तरिक उम्मती अला सलासिन व सबईन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूलल्लाह। हुजूर ने फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी। हुजूर ने फरमाया वो मिल्लत वाहिदा जन्नत में जाएगी जो मेरे तरीके पर होगी, मेरे खुलफाए राशिदीन के तरीके पर होगी। इसी के साथ फरमाते हैं बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने कलाम किया है, बड़े बड़े मुफस्सिरीन ने कलाम किया है। हजरत मुल्ला अली कारवी फरमाते हैं कि ला शक्का ला रैब फीह इन्ना अहलुस सुन्नत वल जमाअह हियल फिरकतुन नाजिया। इसी के बारे में गौसे आजम किंदील नूरानी महबूब सुबहानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि अलैकुम बित्तिबाइस सुन्नत वल जमाअह। इसी के बारे में हजरत मुजद्दिद अल फसानी तरीके सलूक के मरातब तय करने वालों को आपने हिदायत फरमाई। आपने फरमाया कि जब तक आपके अकीद अहले सुन्नत जमात के मुवाफिक नहीं होंगे तब तक कोई सलूक के मरातब तय नहीं कर सकता। दूसरा फरमाया आपके लिए फिक़ह हनफी सीखना जरूरी है, क्योंकि ये दो पर हैं, एक आपके अकीद अहले सुन्नत जमात के मुवाफिक होंगे, दूसरा आपका जो अकीदा होगा वो भी अहले सुन्नत के मुवाफिक, दूसरा फिक़ह की तालीम आपके लिए जरूरी है। क्योंकि फरमाया ये दो पर हैं, सलूक की मंजिल पर इन दो परों के बगैर नहीं उड़ा सकता। इसी तरह हजरत ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार फरमाते हैं, कहते हैं हमें चाहे अगरचे मवाजी आवाज अता कर दिए, सलूक की बड़ी बड़ी मरातब क्या कर दिए, लेकिन हमें अहले सुन्नत जमात की अकीदे की बू भी नहीं सिंग रह गई। फरमाया कि हम खसारे में हैं, लेकिन कहते हैं हमारे पास अमाल नहीं है, मवाजीद नहीं है, बड़े बड़े अमाल नहीं है, लेकिन अहले सुन्नत जमात के अकीदे से हमें सरफराज कर दिया गया। तब कहते हैं हमारे लिए इससे बड़ी खुशनसीबी क्या हो सकती है। आते हैं अहले सुन्नत जमात, हर इंसान दावा करता है कि मेरा शुमार भी अहले सुन्नत से है। मैं उनको कहना चाहता हूँ अगर बोतल के अंदर शराब हो उसके ऊपर लेबल लगा दिया जाए एक शरबत अफ़ज़ा का है तो उसकी कोई भी यकीन नहीं करेगा जब तक मयार सदाकत यही है कि उसके अंदर खुशबू पई जाए, पकीज़गी पई जाए। अगरचे दियाबरा भी कहते हैं कि हम भी अहले सुन्नत जमात से हैं। मैंने कहा अहले सुन्नत जमात से इस तरह नहीं है। क्या आपने बड़ू लिखा है कि जब हुजूर का ख्याल है नमाज में नमाज उड़ जाती है, ये अहले सुन्नत जमात का मेयार है। क्या आपके बड़ों ने लिखा है कि हुजूर की खत्म नबूवत के बाद अगर कोई नबी आ जाए हुजूर की खत्म नबूवत में कोई खराबी लाजिम नहीं थी, ये अहले सुन्नत जमात का मेयार है। बल्कि अहले सुन्नत का मेयार हुई है जो हजरत मुल्ला अली कारी ने फरमाया, इमाम आजम ने फरमाया, आप फरमाते कि या सय्यद अस्सादात जितु मकासिदन अर्जू रिदा का बहतमी बहमा। अहले सुन्नत का मेयार वही है जो इमाम शरफुद्दीन बुसीरी ने फरमाया, या अकरमुल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही फइन्नका शम्सु फद्लिन हुम कवाकिबुहा युज़हिरना अनवारहा लिन्नास फ़ी ज़ुल्म। अहले सुन्नत जमात का मेयार वही है जो अल्लामा फज़ल खैराबादी ने फरमाया था। अल्लामा फज़ल खैराबादी के बाद इस तरह हमारे सलाफ चलते हैं। उसके बाद मौलाना जामी ने फरमाया था, फरमाया कि मन मोहम्मद तमन्ना के वक्त जा से बुर्दन तो दीद बाशम तो दरून दीद बाशी। अहले सुन्नत का मेयार वही है तो डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने फरमाया था मुस्तफा बरसा खेरा के दी हमा हुई घर बाउना रसीदी तमाम भूला भी। अहले सुन्नत का मेयार वही है जो आला हज़रत ने फरमाया था कि सरवर कहूं तो मालिक मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले सेबा कहूं तुझे, मैं हरा हूं मेरे शाह क्या 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 कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ हैं आदत तनाही से बरी, मैं हरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। पर रज़ा ने सुखन इस पर खत्म कर दिया कि खालिक का बंदा और खल्का का कहूं तुझे। आखिर में इस दुआ के सब मैं इजाजत चाहूंगा। ये दुआ हमारी नहीं है बल्कि मुजद्दिद फ़सानी के जिन्होंने वक्त की भाषा करनी थी। आपने फरमाया था आप अक्सर दुआ मांगते थे, आप फरमाते कि अल्लाहुम्मा सब्बितना अला मुअतक़िदाति अहले सुन्नह वहशुरना वमितना अला फी ज़ुमरतिहिम। आप वहशुरना माहुम, इसलिए आप भी दुआ करें अल्लाह ताला आपको अहले सुन्नत जमात पर कारबंद रखे। यही फिरका नाजी है जो के बारे में अस्लाफ ने फरमाया है, यही फिरका नाजी है जिसको हुजूर ने अपनी आंखों की ठंडक करार दिया है, यही फिरका नाजी है जिनके बारे में हज़रत इब्न उमर फरमाते हैं कि नबी करीम से रिवायत करते हैं हुजूर ने फरमाया कि तबय्यदु वजूह अहले सुन्नति व तस्वद्दु वजूह अहले बिदअह। आखिर में इजाजत चाहना दूंगा कि अल्लाह ताला मेरी इस हाज़री को कबूल फरमाए और हमें अहले सुन्नत के अकीदे पर कारबंद रखे।